بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
الفصل السادس في شرف القرآن ومدحه. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي، فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. فما تطول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم. لم تبتل بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. محكمات فما يبقين من شبه لذي سقط ولا يبغين من حكم. ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلم. ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم. لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسامي. قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. إن تتلها خيفة من حر نار لظاءت فتحرى لظى من وردها الشبم. كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم. وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم. لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفصل التاسع في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم. إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأن لي بهما هدي من النعم. قطعت غي صبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسمي. ومن يبيع عاجلا منه بعاجله بين له الغبن في بيع وفي سلم. إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي غير ملتزم. ولم يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحيا ينبت الأزهار في الأكم. ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din. Wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita cintai guru kita, orang tua kita, Sidi Walid Al-Habib Rashid bin Yahya, Sidi Walid Al-Habib Hamid bin Ali Ridha bin Syawakil Salim, guru kita Al-Habib Muhammad Nabil bin Al-Ustaz Ahmad Syekh bin Syekhan Al-Gadri, ada Al-Habib Hussein bin Syihab, Ustaz Helmi, dan semua yang hadir, para guru-guru kita, orang tua kita, dan kita yang hadir pada malam hari ini. Semoga dengan apa yang kita baca pada malam hari ini, dari Latul Haddad, dari Qasidatul Burdah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan yang afiah, umur panjang dalam taat, dalam ibadah, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan istiqomahan dalam kebaikan, dan mudah-mudahan setelah akhir hayat kita, setelah penuh kebahagiaan, penuh kesenangan, penuh kemudahan, penuh kenikmatan, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dengarkan tausiah dari orang guru kita Al-Habib Nabil, seperti biasa qasidah sambil dibagikan camilan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna
wasiat dari guru kita Al-Habib Nabil bin Syekh Al-Badri kepada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tahya biha ruhi wa tarshitu biha jawarihi wa yaqwa biha qalbi wa yastirsirha fi ahli wa ahbabi wa akunu biha sa'idan mas'uda. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min ad'iyatin la yustajabu laha. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa anta 'alaina qadir wa dabbirna bi ahsani tadbir anta ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'da bil hazana idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam ta'zim selalu kita doakan, selalu kita doakan, kita hormati, kita ta'zimi, selalu kita minta doanya Sayyidil Walid Al-Habib Rashid bin Yahya Al-Habib Hamid bin Ali Ridha bin Syekh Abu Bakar bin Salim dan segenap orang tua Ami Hilmi dan ayahanda Mas Hadi. Nah, kita doakan beliau sehat, afiat, berkah dunia wal akhirat. Dan tak lupa keluarga besar Majlis Ta'lim Ribatul Muhibbin, Ustazuna Akhi Fillah Alam Fajar. Fajar Samsuri Alam. Oh, Fajar Alam. Fajar Samsuri Alam. Oh, namanya Fajar Samsuri Alam. Samsuri Alam. Dibilangnya Alam. Ustaz Fajar saja sudah. Tapi memang kalau di ilmu hadis nama perawinya apa indah namanya Abdullah bin Fulan atau Syamsuddin. Tapi karena memang dia julukannya misalnya apa julukannya Al-Aqra. Terus apa lagi di ilmu hadis? Di ilmu hadis itu bukan sesuatu membuka aib ataupun mencela orang tersebut. Misalkan ini orang terkenalnya ada di ilmu hadis itu orang tersebut rambutnya botak, jadi al-aqra, al-aqwa. Ayo, dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis itu bukan sesuatu kita mencela orang itu, karena memang harus jelas siapa nih Abdullah siapa. Oh, Abdullah yang begitu modelnya. Emang kalau terkenalnya emang namanya di tengah masyarakat alam ya sudah. Nah, jadi memang sebutan masyarakat yang dikenal yang dipanggil apa. Kita doain beliau sehat walafiat. Amin. Rumah tangga. Amin. Dan Allah berikan kekuatan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Ada Ustaz Rahmat di sini dan juga kita doakan beliau sehat walafiat. Amin. Saya tidak ingin panjang kalam. Jadi di sini saya ingin menjelaskan 3 bait aja deh. 3 bait atau 4 bait dalam Qasidah Burdah dari Imam Busiri. Ini syarah Burdah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Nawawi beliau ada syarah Burdah karya beliau
begini. Jadi yang pasal pertama kan amin tadakuri jironin bidi salami. Faslul awal fil ghazli wasyak wal gharam. Pasal pertama menerangkan tentang kesendirian dalam cinta dan berkeluh kesah al-gharam di mabuk cinta. Jadi dia ingin mengekspresikan menumpahkan rasa cinta yang ada di dalam hati yang tak bisa terpendung, yang tak bisa dibendung oleh kedua air matanya. Jadi dia ungkapkan amin tadakuri jironin bidi salam. Jadi ini dalam ilmu balaghah ada bara'atu istihlal, ya, bara'atu istihlal. Ala kulli hal begini, amin tadakuri jironin bidi salami, ya, wahai orang yang sedang dibabuk cinta. Jadi ada dua orang yang saling berkomunikasi. Amin tadakuri jironin bidi salami. Beliau Syekh Imam Nawawi Al-Bantani beliau sampaikan di sini qauluhu amin tadakuri ila akhir al-hamzatu lil istifham. Di sini juga ini sebetulnya menerjemahkan burdah ini amat rumit karena banyak sekali dan terhimpun di dalamnya al-lughah, ya, dari nahuknya, dari sorofnya, dari balaghahnya, dan juga ada ilmu arutnya. Itu kan bahasanya kalau kita nyanyi itu ada apa namanya? Iya, sajak. Iya, oke, itu dalam balaghah. Tapi notas kalau naik turun, not nada apa? Nah, itu dalam ilmu bahasa Arab nada-nada, ya, nada ini, nada itu. Nah, itu namanya ilmu arud. Ya, jadi kok bisa Maulaya shalli wa sallim, itu tidak bisa kita ceklak begitu aja. Nah, jadi mengikuti ilmu arudnya, ya, mif'alun. Ada nada yang menjadi rumus suatu nada. Itu dipelajari dalam ilmu bahasa. Ala kulli hal. Jadi begini. Sebisa saya jelaskan di sini menurut syarah Burdah Imam Nawawi. Jadi amin tadakuri. Jadi apakah karena min itu bukannya dari, bukan. Di sini coba lihat tuh. Kan min itu kan kalau dalam bahasa Arab artinya dari. Tapi apa di sini maknanya? Ya, wa min li ta'lil. Min itu artinya karena. Ajib. Jadi min itu artinya li ta'lil, karena. Jadi maksudnya ya litadakuri. Jadi pakainya min itu artinya li ta'lil. Li ta'lil itu artinya karena, penyebab, faktor, ya. Amin tadakuri jiranin bidi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Oke. Wal murad bil jiran, apa artinya jiran? Apa jiran? Tetangga. Maksudnya di sini al mahbubun, orang yang ia cinta, para kekasih. Wal murad bidi salam, di salam itu apa? Salam. Di salam artinya maudhi'un baina Makkah wal Madinah, tempat yang terletak antara Makkah dan Madinah, suatu kota, suatu tempat yang itu kalau kita jalan dari Makkah, ya, dari Makkah ke Madinah yang pernah umrah, ada tulisan di salam fi mujud lafita, apa namanya yang kalau kita Anda maksudnya kalau
Papan jalan. Jalan tuh gitu. Pelang. Iya, pelang ke Kebayoran. Nah, di situ ada tulisan Bisalam. Wadi Bisalam. Nah, jadi itu baina Mekah dan Madinah. Jadi Bisalam itu artinya maudhi'un baina Makkah wal Madinah. Mazaj itu artinya khaltun, tercampur, ya. Jadi mazajta, ya, mazajta. Wa kana bi masjid dam'i bidami an kathratil buka. Kenapa di sini artinya mazajta dam'an, tercampurlah tercampurlah air mata itu dengan darah. Kenapa? Karena min kathratil buka, karena saking banyaknya tangisan dia menangis sehingga kinayahnya itu seakan-akan tercampur antara air mata dan darah. Emang ada air mata darah? Bahaya itu. Air mata darah maksudnya apa? Jadi air mata ini suatu suatu kinayah. Ini dalam itu dia tadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada majas ya. Matahari, wajahmu seperti matahari, hiperbola ya di dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi ungkapan di sini mazajta dam'an, engkau tumpahkan ya air mata bercampur darah. Maksudnya bukannya dia menangis darah, bukan. Karena di sini min kathratil buka, karena banyaknya menangis. Dan di sini disebutkan wadam'u, ya, air mata. Dam' itu ya, wadam'u, air mata. Air mata apa sih air mata? Definisi air mata ini Masya Allah Imam Nawawi, beliau memang orang alim ya. Jadi beliau mendefinisikan apa air mata itu. Ma'un, air, yas'udu ila dimal, yang naik ke otak, ya, air yang naik, yas'udu ila dimal, yang naik ke otak, fayasilu min majral uyun, dan keluar dari dari mata, ya, keluar dari mata. Kenapa tuh keluar air yang naik ke kepala itu? Berarti jadi bukannya di mata kita ada air, yaitu ma'un yas'udu ila dimal. Jadi air yang naik ke kepala. Itu gimana? Ada yang tahu nggak ibu kedokteran nih, air dari mana itu? Dari perut apa? Nah, tapi emang kan semua tubuh manusia kan berapa persen itu air ya? Jadi dimal gitu. Oke. Kenapa itu bisa keluar air mata itu? Ya, itu air naik ke atas ke otak dan keluar mengalir dari kedua kelopak mata. Kenapa itu? Katanya bisa dari syiddatil hararah, karena karena dahsyatnya hararatul ghariziyah, karena ghariziyah itu emosional, perasaan yang memuncak, ya, emosional, perasaan yang memuncak. Emosional dan perasaan memuncak itu sehingga menyebabkan air naik ke otak dan keluar lewat kedua mata. Kenapa itu? Indah hadithi sururin au huzun, karena terjadinya penyebabnya karena dia mendapatkan kegembiraan atau kesedihan. Jadi gembira itu bisa mengeluarkan air mata. Nah, wa yakunu baridan lisurur, dan air yang keluar dingin itu lisurur, karena dia terharu atau gembira. Jadi air mata yang
keluarnya itu dingin itu lisurur. Karena apa? Karena faktor terharu dan senang gitu ya. Terus wasakhina lil huzun. Kalau air mata itu keluarnya apa namanya? Panas gitu. Anget kali ya. Panas bisa. Ini dia. Anget gitu. Kenapa itu lil huzun? Karena penyebabnya kesedihan. Nah, jadi kalau antum mau ngelihat apa? Lu jangan nangis buaya. Pegang aja tuh air matanya. Kalau air matanya hangat ya berarti emang dia lagi sedih. Tapi kalau air matanya dingin, dingin lu pura-pura berarti. Jadi itu bisa ketahuan seperti itu. Ada menurut pendapat Imam Nawawi ya, seorang ulama besar. Wallahu alam, dalam ilmu kedokteran saya tidak tahu itu. Mungkin ada kali ya dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Wal jara, kan dam'an jara itu artinya sailan bisyiddah. Jadi ngalir yang deras itu namanya pakai jara. Dari sailan. Makanya mohon maaf definisi haid lughatan as-sailan. Darah yang keluar deras. Lughatan al-haid sailan. Nah, definisi haid menurut bahasa artinya sailan, darah yang keluar deras. Nah, jadi jara itu artinya sailan, darah sailan sesuatu yang keluar dengan syiddah, dengan deras. Muklah, nah muklah min muklatin bidami. Muklah itu apa? Muklah di sini boleh sebutkan muklah syahmatul ain allati tajma'us sawad wal bayad. Syahmatul ain. Jadi muklah itu kalau kita lihat terjemahan, muklah itu artinya kelopak mata. Tapi beliau nyampein secara detail nih. Muklah itu min muklatin bidami. Muklah itu artinya syahmatul ain. Syahmatul ain itu yang ada di ujung yang dia itu menggabungkan antara yang putih dan hitam. Jadi ini syahmatul udhun nih. Mata nih. Ya, mata. Jadi dia ada di pinggir nih. Dari pinggirnya dia itu menggabungkan antara yang yang putih dan yang hitam. Kalau bahasa kita sih yang biji mata yang hitam apa? Oke. Makanya ada istilah gini, syahmatul udhun. Syahmatul udhun dalam ilmu fikih harus kena itu batasan muka apa? Ya dari syahmatul udhunain. Syahmat itu artinya ini, daun telinga. Tuh, daun telinga dia. Nah, itu syahma ada di ujungnya itu. Nah, begitu juga mata. Jadi itu darah yang keluar deras itu ya diumpamakan bercampur dengan darah, maksudnya saking banyaknya dia menangis sehingga terlihat di ujung matamu itu keluar baik di sini maupun di sini, ujung-ujung di sini atau di sini. Kan kita nangis kan keluar di sini nih, ya kan? Keluar di sini, baik dari sini maupun di sini. Keluarlah air mata kerinduan itu. Masya Allah. Naam. Baru begitu aja udah banyak tuh penjelasan. Itu baru satu baru satu baris tuh, belum satu bait. Itu baru setengah bait. Udah satu bait ya? Oh, satu bait. Amin tadabkuri li jiranin bili salami mazajta dam'an jara min muklatin bidami. Terjemahan bebasnya gini. Apakah karena kau mengenang atau mengingat sang kekasih yang tinggal di desa itu, ya, sehingga kedua matamu bercucuran air mata tiada henti. Nah, jadi nanti ntar lanjutannya lagi bukan tempat yang membuat dia menangis, bukannya tempat yang membuat dia menangis mengenang kekasih yang ada di tempat itu, tapi apa? Angin yang berhembus. Lanjutan itu, amhabbatir
rihu, angin-angin yang berhembus dari kampung kekasih tersebut, ya, membuat dia bertambah kerinduannya. Masya Allah. Yang dimaksud semuanya itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ajib. Udah nggak usah jauh-jauh nih begini. Kita nih kadang nih kalau lagi kasmaran ame perempuan aja, ya, kita lewat depan rumahnya udah deg-degan. Iya, jangan kan sekarang bukan lewat depan rumah. Sekarang ya telepon dari dia. Sorry gitu. Baru nongol teleponnya dia tuh lamanya. Waduh. Dan itulah orang sedang kasmaran seperti nggak bisa diingatkan ya tentang sesuatu yang berkaitan dengan sang kekasih hatinya, baik rumahnya, bukan rumahnya, angin tuh yang bersepoi-sepoi itu, yang dia pernah tuh nyium itu angin itu di depan rumahnya tuh, nyampe tuh rumah, ini kayaknya ini angin di rumahnya dia nih. Subhanallah, seperti itu Abu Rashid. Itulah, jadi ini yang terakhir yang mau sampaikan begini, disebutkan dalam sebuah hadis, sallallahu alaihi Nabi. Sebuah hadis walaupun hadisnya dhaif, tapi Imam Ibnu Qayyim beliau menjelaskan dalam kitabnya juga, dan menjelaskan ini hadisnya fihi nazar, ada penjelasan dan menguatkannya. Begini, ada sebuah hadis begini nih. Man asyiq wa affa, ya, man asyiq wa affa mata syuhada. Mata syuhada. Biar anda tak salah, di sini disebutkan sebentar, di sini ada hadisnya. Subhanallah. Man asyiqa, siapa yang rindu, fa'afa, dan dia bisa menahan kerinduannya itu, famata, kemudian tapi dia kemudian dia meninggal karena rindu itu, fahuwa syahid, maka dia mendapatkan pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ajib nih buat jomblo nih. Ya, misalkan antum asyik, man asyiqa, dia tuh rindu, dia kangen ya sama orang yang dia cinta. Fa'afa, dan dia jaga tuh kerinduannya itu, dia jaga cinta suci, tak terkotori dengan maksiat dan noda, ya, dijaga itu. Tapi cinta itu tak terwujudkan. Famata, dan dia mati terlebih dahulu sebelum menikahi wanita yang dia kasih itu, yang dia rindukan itu. Maka apa dia? Fahuwa syahid, maka dia dihitung orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini Anda sama itu. Berapa banyak para aulia, para salihin, mereka meninggal, wafat karena penuh rindu di hati mereka dengan sang kekasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bahwa syahid, dan mereka mendapatkan pahala syahid di jalan Allah. Dan mohon maaf nih, di antara penyebab seseorang penyebab faktor seseorang dia wafat, dia meninggal dunia karena lisyiddatil isyiq, ya, karena terlalu rindu. Karena terlalu rindu itu menyebabkan seseorang meninggal. Sahabat-sahabat Rasulullah ketika Rasulullah meninggal dunia, berapa banyak mereka itu setelah tidak lama. Dan di antaranya siapa? Putri kesayangan Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah setelah meninggal abahnya, lam tara mubtasimah fi wajhiha, enggak lagi terlihat dari wajah Siti Fatimah pancaran keceriaan, sedih, layu Siti Fatimah. Dan Siti Fatimah disebutkan dia tak bisa menahan kerinduan kepada sang ayah, syiddatil isyiq, hanya 6 bulan saja. Itu yang menyebabkan Siti Fatimah meninggal dunia dan menyertai ayah tercinta. Masya Allah, banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang seperti itu. Ala kulli hal.
Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita mahabbah khalis, mahabbah khalis, kecintaan yang sejati kepada Rasulullah, kepada para aulia, para salihin, dan Allah berikan kepada kita sehat wal afiat, panjang umur dalam taat, dan memupuk cinta lebih cinta sehingga menghantarkan kita kepada puncak cinta adalah al-ma'iyah. Al-ma'iyah ya Rabbi wa juma'na wa ahbaban lana bidarikal firdaus. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya mau bacain salawat ya, salawat ini salawat kado ulang tahun untuk antum semua dari saya. Jadi salawatnya sama seperti Allahumma sholli. Ini salawat al-faqir yang lemah ini menggores-goreskan, menyusun-nyusun. Ya, kalau ada salah, ya maafin aja deh. Namanya dulu orang Arab kan, orang Arab fasih nggak apa-apa deh. Ya, jadi salawatnya Allahumma sholli wa sallim ala rasulina habibina Muhammadin syafi'ina fil asib المصطفى الحبيب المجتبى القريب أحيي قلوبنا واجمعنا به يا مجيب وعلى آله وصحبه وسلم. Begitu qasidahnya. Artinya ya Allah, salawat salam untuk utusan Rasul kami dan untuk kekasih kami, ya, pemberi syafaat kami fil asib, syafi'ina fil asib. Asib itu di hari yaumul qiyamah, di hari yang sangat genting nanti Rasulullah yang memberikan syafaat untuk kita. Itu asib, ya. Terus al-Mustafa al-Habib, yang terpilih, al-habib kekasih, al-mujtaba sama yang terpilih, ya, al-mujtaba al-qarib yang terpilih dan dekat di hati. Ahyi qulubana, hidupkanlah hati kami. Kok bisa ahyi qulubana, Rahmat? Hidupkan di hati kami karena hayyun fi qulubina. Terus wajma'na bih ya mujib, kumpulkanlah kami bersamanya, wahai zat yang mendengarkan doa dan harapan kami. Nah, itu tiada lain dari doa dan harapan kita selalu yang kita baca dalam kitab Maulid ya Ulami, ya Rabbi wajma'na wa ahbabal lana bidarikal firdaus ya rajuana al-jabi maulid'i. Mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada guru kita Al-Habib Nabil Ustaz Abdul Habib Syekh Al-Badri yang sedang menyampaikan tausiahnya untuk kita semua pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita di dunia akhirat. Amin. Sebelum kita tutup, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas segala kehadirannya para tuan-tuan guru, para habaib, para ustadz, dan juga para jemaah. Terima kasih. Apalagi yang udah ngirimin makanan, minuman, mudah-mudahan apa yang telah diberikan dibalas dengan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita baca sekali lagi baca suratul Fatihah buat diri kita, buat orang tua kita, buat guru-guru kita, wabil khusus yang sedang ulang tahun, guru kita Al-Habib Nabil bin Syekh Al-Badri. Semoga apa yang dicita-citakan oleh beliau senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan segala ilmunya, istiqomahnya senantiasa menyertai beliau, dan mudah-mudahan sekali lagi kita semua yang hadir pada malam hari senantiasa mendapatkan berkah dan maunah dari beliau, dari guru kita Habib Nabi Bisyagur dari Al-Hazihinnya wali kuliatin soleh hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, insyaallah bulan depan penutupan pengajian Bunda kita
seperti biasa di Selasa keempat di awal bulan Sya'ban. Mudah-mudahan semuanya panjang umur sehat walafiat. Ada undangan dari Majelis Ta'lim Riyadul Jannah, insyaallah mengadakan Maulid Akbar pada tanggal 3 Januari hari Sabtu malam Ahad di Jalan Komplek Hamkam belakang pom bensin Joglo. Ya, sekali lagi malam Ahad yang akan datang 2 minggu lagi, Maulid Akbar Majelis Riyadul Jannah yang dipimpin oleh Al-Habib Syafiq bin Ali Ridho, adik dari orang tua kita Al-Habib Hamid bin Ali Ridho bin Syafiq al-Misali. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir di dalam majlis-majlisnya yang menyebutkan nama Allah dan juga nama kasih kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana وأننا أشرفنا على اللظى واتوب علينا توبة نغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بلسان منا بالمصطفى رسولي أعزى بكل سولي بالمصطفى رسولي أعزى بكل سولي بالمصطفى الرسول أعزى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه عدادة السسوب والحمد لله في القدر والسلام. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مبروك ألف مبروك على